आज आम शुणा 7 अगस्ट 2026 बाबांकर मधुर महावाक्य मिठे बच्चे। वर्तमान पर्यंत जहाँ कि पढ़ीचे ताको भूली केवल बाबा को मन पका। जहाँ भी आम शास्त्र अध्ययन करचंती, जहाँ भी आम भक्तिर विद्या अध्ययन करचंती, से सब शास्त्र लेखा है। एबे भगवान निजे आसीचंती एवं निजर परिचय दौरान एवं कहते केवल मते मन पका। तमें जो कारण जो शास्त्र पढ़ुल से भगवान मु निजे आसी से सबु शास्त्र सार होची मनमना भव। मते मन पकाओ, बाकी सबु कथा बे भूली जाओ। प्रश्न, भारत रे सत्ययुगी स्वराज्य स्थापन करने क्यों बल आवश्यक? समस्ते चाहूँ सुख शांति आनंद प्रेम भरा जीवन, सुंदर परिवार, सुखमय संसार, ए सबू को गोटे शब्द कह गले ताको आमे वैकुंठ स्वर्ग बोली कहबा। तेबे से स्वर्ग सत्ययुग राज्य स्थापन करने क्यों बल आवश्यक? क्यों बल रे ए प्रकार सुखमय वैकुंठ सत्ययुग संसार तैयारी हो पार? तापाई दरकार उत्तर पवित्रतार बल। पवित्रतार बल द्वारा ही आमे परमात्मा प्रिय पात्र हो पारिया। पवित्रतार बल द्वारा ही सुख शांति आनंद प्रेम उमंग उत्साह उल्लास हल्कापन सबकिछि पवित्रतार बल द्वारा ही आमे अनुभव करिपारिबा। तुम्हें सर्वशक्तिमान बाबा सहित जोग लगाई पवित्र होच। पवित्र होगा केमती? जोग बल द्वारा। से बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मते प्रिय, किंतु जोगी आत्मा मो समान अटंती। यह पवित्रतार ही बल जहा द्वारा सत्ययुगी स्वराज्यर स्थापना होची। एथिरे लड़ई आदि कौन सी कथा नहीं। जनक हाथ आउ जड़े पावर नवापाई हेले ता सहित ताको लड़ई करिया पड़सी, किंतु सारा कलिजुगर पावर का हाथ आसियो? जे पवित्र रहिबो। सी ही ता द्वारा ही परमात्मा सत्ययुगर राजत्व आरंभ करछन्ते। ज्ञान एवं जोग बल ही पावन दुनियार मालिक कर दे थाए। बाहुबल द्वारा कहीं पवित्र दुनियार मालिक हो पारे। तापई दरकार ज्ञान एवं जोगर बल। यही बल द्वारा एकमात्र स्थापना हो जाए थाए। विकार जोगु अनेक मत, अनेक ऋषि, अनेक मुनि, अनेक मत। निर्विकारी जीवन रे, निर्विकारी दुनिया रे एक मत सहज आसी जाए। कहीं सेठी गोटे बल काम करछि, पवित्रतार बल। पवित्रतार बल आसुची केमती? जोग बल द्वारा। जोग का सहित? परमात्मा सहित। ज्ञान एवं जोग बल द्वारा आमे पवित्र हबा। पवित्रतार बल द्वारा ए संसार रे पुणी थरे स्वर्ग आसुची निकट भविष्य रे। परम पवित्र श्रीकृष्ण प्रथम राजकुमार रूपरे जन्म नौचंती। तेणु तांको मुंडरे मयूर चूल देखाई। एबे पर्यंत कली जुगरे मध्य गोटे मयूर जे कि पवित्रतार बल द्वारा संतान जन्म करछि। मयूर जेतेबेले वर्षा होची से बहुत खुशी रे डेणा खोलिकी नाचे। आउ से नाचिला बेले ता आखिरु जो खुशीर लुह झरी जाए ताकू पी से अंडा दे थाए एवं मयूर जन्म करथाए। कलिजुगर शेष मध्य पवित्रतार बल रे संतान जन्म होउची। तेणु मयूर आमर जातीय पक्षी। से ही मयूर चूल श्रीकृष्ण मुंडरे देखौचंती। अर्थात आम भारत रे सेतले वैकुंठ थिला, श्रीकृष्ण का राज्य थिला जेतले समस्ते पवित्र थिले। राजा जेमिति प्रजा सेमिति समस्ते पवित्र थिले। तेणु ताको स्वर्ग वैकुंठ से थिला सुखमय संसार, जोठी एक मत चलुथिला। समस्त मन एक थिला, सेथिबे सुख थिला। एबे घरे सबू थाउ, सबू चाहे व्यक्ति वस्तु वैभव सबू था, किंतु जनकर मत
ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମତ ସହିତ ନ ମିଶିବା କାରଣରୁ ସୁଖ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ରତା, ବିକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଠୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥି ଥିବ ମଣିଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ। ସାଧନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ନଥିବ। ମଣିଷ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମତ ଏକ ଥିବ, କାରଣ ପବିତ୍ରତା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ବଳରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତାର ବଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଗୀତ ଅଛି, ଆଖିର ବହୁ ଦିନ ଆୟା ଆଜ ଜିସ୍ ଦିନ କା ହମେ ଇନ୍ତଜାର ଥା। କେଉଁ ଦିନର ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପରମାତ୍ମା କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ପାଇଗଲେ, ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପନ, ବିରକ୍ତ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଭାବନାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ରତା। ମନକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ବିକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମତଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଜିତିଯିବା। ତେଣୁ ମନକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। କାମ ବିକାର ଉପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମ ଦରକାର ମନ ମନା ଭବ। ମନରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଆମ ମନରେ ନ ରହୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଏଇ ଗୀତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇନି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରମର୍ମ ବୁଝାଇ କୁହାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଉରିଆ ଅଥବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ଅଥବା ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହେଲେ ନାଉରିଆ। ସଂସାର ରୂପକ ଭବସାଗରରୁ, କଳିଯୁଗରୁ ପାର କରିକି ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଲେ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ଏ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପଗୁଣ, ରାଗ, ରିସା, ଅଭିମାନ, ଅପମାନ, କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା ପରି କଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ଯୋଗ କରେଇକି ଏ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଫୁଲ ପରି କରିକି ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ବାବା ଜଣେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିଦାତା। ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ ପାଠ ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ଏହି ସଦ୍ଗତିଦାତା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମାତାମାନଙ୍କର ସମସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାବା ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ, ନା ପୁରୁଷକୁ, ନା ଭାଇକି, ନା ଭଉଣୀକି ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଇମାନେ ହିଁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିବାରେ ଦେଖେଇଲେ। ମାତାମାନେ ତ କେଉଁଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବାରେ ଦେଖାହେନି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରା, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ମାତାମାନେ ବି ଯାଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍, କ୍ୱଚିତ। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିବାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ ଏପରି ମହିମା କରିବାର, ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇବାର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନା, କିଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ କେହି ହେଲେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ନମଃ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ତ ଗାନ କରାଯାଉଛି ନା। କେତେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିପରି ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, କେତିକି ଏରିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛୁ, କିଛି ହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ତ ଗାନ କରାଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ରଚୟିତା ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ ଓ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ସମୟ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅଥବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, କନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସତଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ସତଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ରଜଗୁଣୀ କହିବେ। ଯିଏ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ସତଗୁଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ରଜଗୁଣୀ। ଯିଏ ମୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଯିଏ ମୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ତମଗୁଣୀ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ନା କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ତଥା ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଗୀତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା। ତୁମେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା, ଅଥବା ସତ୍ୟ ଅମର କଥା, ଅଥବା ସତ୍ୟ ତିଜିରିର କଥା। ଇଏ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ, ଇଏ ଅମର କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅମରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବା। ଥାର୍ଡ଼, ଇଏ ତିଜିରିର କଥା। ଆମ ଆତ୍ମାର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାହେଲା ତିଜିରିର କଥା। ସବୁ ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାରତକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପତିତ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାବଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବିକାର, କହିଥାନ୍ତି ରାମରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷରୁ ଶତପ୍ରଥମ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିବନି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସିଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝାଉଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତ୍ରେତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ବଦଳି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଏବେ ଭାରତରେ ତ ଦେଖ ଅନେକ ଭାଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଏତେ ଭାଷା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଭାଷା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ଭାଷା ଅଲଗା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା। ଆଉ ତ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଥିବ। ତେଣୁ ବାବା ହିନ୍ଦୀରେ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯେପରି ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ନିଜ ଦେଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ବାସ୍ ଏବେ ଯାଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଉଛୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁଖ, ସୁବିଧା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ବାସ୍ କେତେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲିଣି, ଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କେଉଁଠି ଶୋଇବି, କେଉଁଠି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି, ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଘରର କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖରେ ରହିବା, ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମକୁ ହେବ। ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ହାଇ ହାଇ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦ ମଧ୍ୟ ନିଚ ସ୍ତରର ହୋଇଯିବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇ ଚାଲ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟର ମନର ଭାବକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାର ସୁଖ, କାହାର ସ୍ନେହ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାନି। କାରଣ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ଆମର ମନ, ଆମ ପେଟ ଯେମିତି ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ଦୁନିଆରୁ କୌଣସି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ରହୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇ ଚାଲ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ନିଜେ ଯୋଗ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇବା। ଗୋଟେ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କିଏ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ କିଏ, କେମିତି ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ଝିଅ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁ ସ୍ନେହମୟ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ନିଜ ନିଜର ଯିଏ ବି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିକାର। ଆମ ସହିତ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ନ ଯୋଡ଼ୁ, କି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି କାହା ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ୁ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବାବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ବୁଝେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ସିଢ଼ି ଚିତ୍ର କେତେ ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତବାସୀ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଧନ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଗାଉନୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଧନ ଲଗାଉନୁ। ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ତନ୍ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଯେତେ କରିବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେତେ ଜମା କରିବେ। ତୁମେ ହିଁ ଘରର ସଭାଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ହିଁ ଏ ଘରର ସଭାଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ହିଁ କରିବା ନା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛୁ କି? କିଛି ମାଗୁନୁ ନା। ଆମେ ଆମର ତନ୍ମନ ଧନ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ ଖୁସିରେ, ଆମ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଉଛୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଘରର ସଭା, ତୁମେ ହିଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା, ତୁମ ପାଇଁ ନା। ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ତୁମକୁ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପାଉଣା ନେବେ? କିଛି ହେଲେ ନେବେନି। ସ୍କୁଲରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମାସିକ ଦରମା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ାର ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ପଇସା ନେବେ?
ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା ନେବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଯାହା କରୁଛ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ମୋହର ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ହୀରାର ମହଲ ମିଳିଯାଉଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କାହା ଛୁଞ୍ଚିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା କେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଦେବ, ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତୁମର ଯାହା ବି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଉଛ ମୁଁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ଯାଇ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ତୁମକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଫେରଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଏ ସୁଦାମା ନଥିଲା କି ଦିମୁଠା ଖୁଦ ଦେଇନଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ସଫଳ କରୁଛୁ ସେ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନି, ସେ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ସେ କେବେ ବି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ କମି ଯାଉନି। ଏ ହାତରେ ବିନାଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତାରୁ ତ କମିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ସେତିକି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିନାଶୀ ଖାତାରେ ଅବିନାଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଜମା ହେଉଛି, ଯ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛି। ଛୋଟ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେତେ ଯିଏ ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବେ ସେ ସେହିପରି ସେଠାରେ ପାଇବେ। କଲେଜ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ଛୋଟ ଘରେ ରୁହାନୀ କଲେଜ ତଥା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆଦିପତି କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଭଗବାନ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ରାବଣ ମତରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲି କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ନୂଆ ଭାରତ ପୁରୁଣା ଭାରତ କୁହାଯିବ। ନୂଆ ଭାରତ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଭାରତ ପୁରୁଣା ହେବାରୁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଘୋର ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି ନ କରିବା? ଏହା କୌଣସି ସୁଖ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣପୁରୀ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। କଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛୋଟ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାନ ଅଟେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତଥାପି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପବିତ୍ର ଫୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ କୁହାଯିବ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହୁଅ। କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ କେତେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହେବେ ନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡିନାଇଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଦିରେ ବସିବ। କ'ଣ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିବେ କି? ତାପରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ନା। ଏମିତି କେତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ? ବାବା ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ, ସିକ୍ସ, ଫିଫ୍ଥ, ସିକ୍ସ, ସେଭେନ୍ଥ, ଏଇଥ୍। 8 ଜନ୍ମ ନେବା ନା ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ଏମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଁରେ 8ଟା ଗଦି ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବେ, ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ 8ଟା ଗଦି ଚାଲିବ। ଯେପରି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ। ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ଏକ ଅଟେ। ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ ସେମାନେ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁନଃ ଫେରସ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ୟୁରୋପବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି କରି ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2ଟି ବିଲେଇ ଲଢ଼ିଲେ, ମଝିରେ ଲହୁଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେଲା।
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଏପରି ନୁହେଁ। ଏହି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କିଛି କରୁନ, ସବୁ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଅଟେ। ଆମେ ଏଇଠି କୌଣସି ଲଢ଼େଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ବଳ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କର, ତେଣୁ ୟାଦର ହିଁ ବଳ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗୋରଖଧନ୍ଦାରେ ପଶୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ଲହଡ଼ି ଦେଖୁଛ, ନଦୀରେ ତ ସେଇ ଲହଡ଼ି ନଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଲହଡ଼ି କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିବ। ସାଗରକୁ ଶୁଖାଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି କେତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। 3 ଭାଗ ଜଳ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ସାଗରର ଲହଡ଼ି ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଲହଡ଼ି। ମଧୁବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁତ ନଶା ଚଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ବାବା ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆମେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ନଦୀ। ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ନଦୀରେ ସେମିତି ଲହଡ଼ି ଆସୁନି। ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାର ଲହଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସୁଛି, ସେ ଉମଙ୍ଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାର ଲହଡ଼ି ନଦୀରେ ଆସୁନି। ପୁଣି ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଶୁଖେଇକି ସ୍ଥୂଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କରି କରି ବମ୍ବେ ସହରଟା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବମ୍ବେକୁ ବୁଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବମ୍ବେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏ ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଆଗରୁ ଏ ବମ୍ବେ ନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା। ଅନୁଭବ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତାମାନେ ଭୋଳି ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ତ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କିଛି ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ। ପାଠୁଆ ଲୋକେ ବୁଝିବା ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପାଠୁଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ସ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଳି ମାତାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ହେବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆସାମୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ସାକାରରେ ଆମ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ସାଧାରଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନା। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ପଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ନା କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଗୁପ୍ତ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କାଲିର ମୁରଲୀରେ ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏହିଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରେ ଯାଇ ନୂଆ ଗୋରା ପବିତ୍ର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ଏବେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବୁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ଦୈବୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରାଜ୍ୟ କରିବି। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହିସାବ କିତାବ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଗହନ କଥା ବାବା କହିଲେ। ପୁରୁଷ ଶରୀର କିମ୍ବା ନାରୀ ଶରୀର ମିଳିଛି ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ।
ଅର୍ଥ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। କିଏ କେଉଁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବିନାଶର ଆଶାର ଅଥବା ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛ। ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ। କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁନି। ଇଏ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେହି ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ସାକାରୀ ଓ ନିରାକାରୀ ଉଭୟ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୂଳବତନରୁ ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଯାହା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସବୁ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇକି ପରମାତ୍ମା ସୁ କରେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପରମଧାମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଏମିତି, ଆମେ ଏମିତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରୁଛୁ, ଏମିତି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ସଜେଇଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଭାରତରେ ଦେଖେଇଲେ। ଯେ ଭାରତ ଲୋକ ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ପରିବେଶ। ସେମିତି ଶିବ ବାବା ପରମଧାମର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ତମେ ପରମଧାମରେ ଏମିତି ଥିଲ, ସେଇଠୁ ଏମିତି ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତମେ ସେ ପରମଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମିତି ସବୁ ଯାକ ଚିତ୍ର ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନର ସବୁ ଚିତ୍ର ସତ୍ୟ ଚିତ୍ର। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଚିତ୍ର ରୂପରେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ 84ଟା ସିଢ଼ି ପରେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି କେମିତି ପତିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳୁ ଖସି ଆସୁଛୁ। ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆମେ କେମିତି ଘୁରୁଛୁ। ଏବେ କେମିତି ଆମେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ। ପୁଣି ଯୋଗ କଲେ ଆମ ଆତ୍ମାର କେମିତି ଜାଗୃତି ହେବ। ଫଟୋ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, କୁମାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। କେହି କନ୍ୟା ଏପରି କଥା ବୁଝାଇଲେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ ନା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯଦି ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇବ ଚମତ୍କାର ହେବ ନା ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଚାଲ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛି ଶୁଣିବା। ବାବାଙ୍କର କେତେ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅଲୌକିକ ଲୌକିକ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଛୋଟ କନ୍ୟା ଯଦି ସେବା କରିବ, ସେ ଲୌକିକ ବାପା ମାଆର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, कहना पवित्र कन्या ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पे मुख्य सारांश नंबर 1, संगम जुगरे श्रेष्ठ कर्म करी पुरुषोत्तम हेबाकू पड़िब। आमे आत्मा पुरुष एबे कौन हियाचु कनिष्ठ। आमको कर्म कुकर्म विकर्म करिके आमे कनिष्ठ हियाचु, तळु खसी आइचु, छोट हियाचु। एबे आमको श्रेष्ठ कर्म करिके अथरे निजको उत्तम करियार अछि, श्रेष्ठ करियार अछि। कर्म द्वारा ही तळुको खसले, पुणी कर्म द्वारा ही आमे उच्च महान हेइ पारिया। तेणु कर्मर आधार होला स्मृति देहधारी मानंकु देह और देहधारी मानंकर स्मृति रे रहिकी आमे तळु खसिले। एबे मु देह नुह, मु आत्मा मोर पिता परमात्मा। मु कोठु आसी परम धाम रो। ए तीनटा कथा मुख्य। ए तीनटा कथा जेते बारंबार स्मरण करिबा आमे उत्तम पुरुष हबा, ताहले उत्तम राज्य सत्यजुग को आमे जाई परिबा। सेठी आमे से राज्यर मालिक मध्य। संसार कर्मर खेल। बाबा आसी आमको कर्मर श्रेष्ठ ज्ञान दौरान। आ गोटे कथा स्पष्ट करी कहते, मु क्या कृपा आशीर्वाद करूनी,
କୃପା ମାନେ କର ଆଉ ପାଅ, କାରଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯିଏ ନେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସିଏ ସେତିକି ନେବ। ଏଠି କୌଣସି କବାଟ ନାହିଁ କି ଚାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଦେହ ଅଭିମାନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯଦି କର୍ମ କରିବା କନିଷ୍ଠ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ତେଣୁ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାନି କନିଷ୍ଠ ହେଲା ପରି। ସେକେଣ୍ଡ, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କର। ନିଜର ହିଁ ତନ୍ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ସଂସାରକୁ ନର୍କ କଲେ, ଏକ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାର ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଅନୁସାରେ ସଂସାରକୁ ନର୍କ କଲେ। ଦୁଇ, ଆମର ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଲଗେଇକି ସଂସାରକୁ ନର୍କ କଲେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ସଂସାରକୁ ନର୍କ କଲେ। ଏବେ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଧନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଶରୀରକୁ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ମନ, ମୁଖ, ଧନ, ସମୟ, ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ସଂସାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁଖମୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ମୃତି। ଯିଏ ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଆମ ଭିତରେ ଜମା ହେଇଯିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରକାରର ଅଧୀନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କରାଚିରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା 400 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଜ କୋଠି ଗଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି 400 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିପାରିବେ, କାରଣ ଏତେ ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦରକାର। ତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ କୋଠିରେ ରହିଲେ ଭରତପୁର ରାଜାଙ୍କର, ସେ କେବେଠୁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ପରି ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହଲ। ତ ସେଠି ସାପ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏ ଭିତରେ ଏମାନେ ଯାଇ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ନେକ୍ସଟ, ସେଇଟା ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ଗଲାନି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି ସେଇଠି। ବାଜରା, ଗହମ ନେଲୁ ମାନେ ତା ସହିତ ବାଜରା ନେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେବେ ଖାଇନଥିଲେ। ବାବା ତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନା ଦେଇକି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ବାତାବରଣର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଠି ଗଲେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଅସୌଭାଗ୍ୟ। ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ ହେବ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧୀନତା ରହିନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି କଥା ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି କଥା ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ସେକେଣ୍ଡ ଆତ୍ମିକ ନିଶା, ଥାର୍ଡ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଆଉ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେବେଳେ 3ଟି କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ, ଚେହେରାରେ ବା କର୍ମରେ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ଜିତ୍ ବା
ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ତିନିଟା ଯାକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ, ସ୍ଥିତିରେ, ଚେହେରାରେ ବା କର୍ମରେ ଦେଖାଗଲେ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ରୂପକ ଲଗାମ ମଜବୁତ ଥିବ ତେବେ ମନ ରୂପକ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ବେଲଗାମ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ୁଛି ନା, ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାବୁକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତ। ମନକୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚଲେଇବା ତାହେଲେ ମନ ରୂପକ ଘୋଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଲଗାମରେ ରହିବ, ଦୌଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଅପବିତ୍ରତା ତୁମର ବୃତ୍ତିରେ, ସ୍ମୃତିରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଥିବ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଛାଡ଼। କୌଣସି ବି ଅପବିତ୍ରତା ଆମର ବୃତ୍ତିରେ, ସ୍ମୃତିରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପାଦରେ ସାବଧାନ। ଗୋଟେ ବି ସଂକଳ୍ପ ମୋର ଅପବିତ୍ର ନ ରହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ। ଅପବିତ୍ର ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଶେଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମେ ଧାରଣ କଲେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅବଗୁଣ ରହିଲେ ଅନେକ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। କାହିଁକିନା ପବିତ୍ରତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତାକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି ଧାରଣା କରିଦେବା ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ ବିଶେଷତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।